सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच होए जे आवह आस कर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवह पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत सब को निवै आप को पर को निवे न कोय धर तराजू तोलिए निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गाए शीस निवाया क्या थी है जा हृदय कसुदय जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्ब कला समरथ जुगो जुग अटल चवर छात्र तख्त दे मालिक सतगुरु बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है रात्रि दे दीवान च हाजरियां भरन का सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठ के गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। गुरु नानक साहब जी का एक पावन पवित्र श्लोक जो आसा दी वार विच अंकित है, आप जी दे नाल दास ने साझा किया है, जिस अंदर सतगुरु जी ने निर्माणता का गरीबी का स्वरूप दर्शाया है। भाई गुरदास जी कहते ने कि गुरु नानक साहब जी वाहिगुरु जी के दर तो जो दातां लैके आए उस एक गरीबी ते एक नाम बाबा पहनदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। गरीबी का अर्थ कंगालता नहीं है, दलिद्रता नहीं है, इत्थे गरीबी का अर्थ है हिरदे की निर्माणता। और उस निर्माण तो बिना मनुख महान बन नहीं सकता। हर मनुख जिंदगी विच चाहुंदा है कि मैं महान बना, वड्डा बना, मेरी गौरवता बने, निवें सो गौरा होए। गुरु नानक साहब जी कहते गौरा वो हुंदा है, गौरा दा अर्थ महान, वड्डा, वडियाई वाला, प्रतिष्ठा वाला। गौरा वो हुंदा है जिहड़ा निव जाए। गौरे के मुकाबले ते एक लफ्ज़ जिन्हों आप कहने हौरा, हौरा में ना होछा, कमीना, तंग दिल बंदा। परमात्मा नूं गौरा क्या है, असी हौरे हाँ, तुम गौरा हम हौरे होछे। वाहिगुरु जी तुसी गौरे हो, महान हो, वड्डे हो, असी बड़े हौले जे हाँ, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते असी लड़ पैंदे, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते असी अडंबर करते हैं। हर मनुख जिंदगी च गौरा, वड्डा, महान बनना चाहुंदा है, पर मनुख ने जो महानता का पैमाना रखे है वो सोचता है कि धन होएगा मैं वड्डा बन जावांगा, गुरुतबा होएगा वड्डा बन जावांगा, या बाहरों बड़ा मेरा वधिया लिबास होएगा, अडंबर होएगा, मेरी पूजा प्रतिष्ठा मान सन्मान होएगा तां मैं वड्डा बन जावांगा। ये चीज़ां भी जरूरी ने, इहदे च कोई शक नहीं है, पर कई बारी इन्हां चीज़ां दे हुंदियां भी कोई मनुख गौरा नहीं सगों हौरा ही हुंदा है, तंग दिल हुंदा है, होछा हुंदा है, कमीना हुंदा है, अंदरों बड़ा सौड़ी नीत वाला हुंदा है। गौरवता किस गल विच है? जदों असीं गुरु का इतिहास पढ़ते हैं जिथे सतगुरु जी ने कहा है, भाई गुरदास जी ने कि गुरु नानक साहब जी परमात्मा के दर तो गरीबी ते नाम की दात लैके आए। यह गरीबी ही उन्हां दी महानता का कारण सी। गुरु नानक साहब जी नीवें अखवा के महान बन गए।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ। ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ, ਇੱਕ ਟਨ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮੰਤ ਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬੜੀ ਪਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿਮਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਰਾਹ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਛ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਥ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਸਰਾਇਰਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਮਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਦੀਰਘ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਐਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੀ ਕਿਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੌਰਵਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੌਰਵਤਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਅਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਡੰਬਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਬਕ ਬਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪੰਛੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਠਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਹੀਏ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਵਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੌਰਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਵਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਹੋਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਹਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਜਾਣਨੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੇਮੁਤਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਿਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਬੇਗਰਜੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੇਮੁਤਾਜਗੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਮਲ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਮਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਲ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਵਰਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਅਡੰਬਰ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਝੁਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਵੰਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਗੌਰਵਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੁਕਣਾ।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਤਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ। ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਝੁਕ ਜਾਏ ਉਹ ਪਲੜਾ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਡੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਨਾਲ, ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਥੋੜਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਹਾ ਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟਾਪਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਬਣਾਂਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਝੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੌਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੌਰਵਤਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੌਰਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਪਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਧਨ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬੌਣੀ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਸੌੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਤਬਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਵਤਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੌਰਵਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖਿਮਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਚਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਿਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਿਮਲ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2-2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਗੌਰਵਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਧਨ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲ 2 ਡੰਗ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, 2-4 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ
ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਮੁਹਤ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਮੁਹਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 230 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰ ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਗੌਰਾ ਮੈਨਾ ਮਹਾਨ, ਗੌਰਾ ਮੈਨਾ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਵੱਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਖੋਟ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੌਰਵਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਆ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਸੀ, ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਸਤ ਸਨ, ਲੀਨ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਰਧ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਅਪੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਹੌਲਾਪਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਪੈਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਰਇਓ ਹੈ, ਦੁਤੀਆ ਬੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਸਰੀਰ ਹਮਰ ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰ ਸਰੀਰਾ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਿਰਦੁਲ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੌਰਵਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪੰਛੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਚਿਆ 4 ਵੇਰਾਂ ਨਿਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਅਡੰਬਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਗੌਰਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਦਰਗੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਧਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਗਧਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਬਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਗਧਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਧਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੌਰਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏ ਉਨੀ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਮ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿਮਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਸਿਮਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪੱਥ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੌਰਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੌਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਗਰੀਬੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਏਗੀ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਵਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਅੰਦਰ ਕਵਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੌਲਥਾ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਏ ਹੋਰ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਨ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਗੌਰੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਗੌਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਗੌਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਨ, ਗੌਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੌਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਕਿ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਦੀਰਘ ਆਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ
गुण चंगियाइयां तत् सब को निवे आप को पर को निवे ना कोय धर तराजू तोलिए निवे सो गौरा हुए। जो निवदा है मन करके झुकदा है निर्माण है मिठा है वो गौरा है वो महान है। ये गौरवता गुरु नानक साहब जी नूं रब दे दर तो मिली। यही गौरवता सतगुरु जी ने अपने सिखां नूं दित्ती है। साडी गौरवता भी इस विच है कि असी मन करके किन्ने को पवित्र हाँ निर्माण हाँ मन करके किन्ने को सेवा भावना रखते हाँ। जे नहीं तो आडंबर सानू महान नहीं बना सकेगा। केवल बाहरों मत्थे टेकना सानू महान नहीं बना सकेगा। गुरु चरणा च अरदास करिए ये गुरु की मत साडे हिरदे टिके। इन्हियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल चुक दी खिमा। गुरु के कीर्तनीय श्री दरबार साहब जी के हजूरी कीर्तनीय आप जी की सेवा च हाजिर हो चुके ने। आप जी उन्हां पासों गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणो जी। प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।